हे गाइस वेलकम टू विजय एकेडमी यूट्यूब चैनल रे आज आम डिस्कसन करवा +3 सेकेंड इयर थर्ड सेम उद्दिष्ट मेजर पेपर 7 रो बा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट रो यूनिट 4 रो लॉन्ग क्वेश्चन है। प्रथम लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी देख उपयोगितावाद विषय रे जेरेमी बेंथम को धारणा विषय आलोचना कर। डिस्कस द व्यू ऑफ यूटिलिटारियनिज्म ऑफ जेरेमी बेंथम। आमे उत्तर रे केमती लिखिबा उपयोगिता विषय रे उत्तर लिखिबा बेंथम को उपयोगितावाद जनक बोली कहा जाए। से तांको चिंता और चेतनार सामाजिक परिवर्तन चाहिथिबारु कौन से परिस्थिति रे पूर्व परंपरा को धरी रखा प्रचेषा करना। इंग्लैंडर तत्कालीन आईनगत तथा न्यायिक नियम भली अनेक त्रुटि रही ए गुड़िकर पूर्ण बहिष्कार करने पश्चातपद होना। मतरे आईन सबु समय वर्तमान को नहीं प्रतिष्ठा होगा सहित लोकंर आवश्यकता पूरण करने दरकार। डनिंग कहती जे बेंथम चाहूले आजिर आईन आजिर व्यवस्थापक द्वारा प्रणीत होगा आवश्यक एवं आजिर आवश्यकता पूरण सहित मात्राधिक कल्याण करने उचित। से अन्य अर्थ में कहते प्राचीन आईन गुड़िक उपयोगिता को अध्ययन करने दरकार। जदि प्रचलित आईन व्यवस्था और जनसाधारण को सुख पाई कार्य करूना तेबे सेगुड़िक बहिष्कार और रुद्ध करने उचित। बेंथम को उपयोगितावाद नीति अनुसार प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहे एवं दुख को दूर करने को इच्छा करे। बेंथम को भाषा रे प्रकृति मनुष्य और जाति को दुईटी सार्वभौम अधिकार हाथ में समर्पण करिछि। सेतिरु गोटे होछि आनंद और सुख, अन्यटी होछि दुख। प्रत्येक व्यक्ति निज निजर कार्य करने समय रे से सुख दुख भावना को आखि आगे रखी कार्य करिଥାଏ। ये समग्र संसार दुईटी वृत्ति को नहीं परिचालित होउछि सुख प्राप्ति और दुख निवृत्ति। बेंथम केवल सुख दुखर परिमाण और मूल्यबोध को विचार न करी यार श्रेणी विभाग प्रकार सुख विषय उपस्थापन करिसेंति। से कहिसेंति सुख और दुख को 7टी उपादान द्वारा ग्रहण करा जाय पारे। सेगुड़िक है एक होउछि वेग बा तीव्रता, 2 होउछि समय, 3 होउछि निश्चितता, 4 होउछि सफलता, 5 होउछि पवित्रता, 6 होउछि परिवर्तिता, 7 होउछि परिमाण। यही नियम अनुसार बेंथम को सुख गुड़िकर श्रेणी विभाग करिसेंति। से वर्णन करिथिबा 14टी सरल सुख बा सिंपल फ्रेजर और 12टी सरल दुख बा सिंपल फेन संपर्क में आलोकपात करिसेंति। से वर्णन करिथिबा 14टी सरल सुख श्रेणी विभाग है। 1 होउछि ज्ञान, 2 होउछि संपद, 3 होउछि सामर्थ्य, 4 होउछि सद्भाव, 5 होउछि जस, 6 होउछि क्षमता, 7 होउछि दया, 8 होउछि उपकार, 9 होउछि कल्पना, 10 होउछि स्मृति, 11 होउछि आशा, 12 होउछि संपर्क, 13 होउछि उपशम, 14 होउछि मंगल कामना। एति सहित से जो 12टी जंत्रणा दुख संपर्क आलोचना कर सेगुड़िक है। 1 होउछि स्वार्थपरता, 2 होउछि इंद्रिय भोग, 3 होउछि पछुआ रहिबा, 4 होउछि उपशम, 5 होउछि दया, 6 होउछि उपकार, 7 होउछि हिंसा, 8 होउछि विस्तृति, 9 होउछि परिकल्पना, 10 होउछि निराश। कौन से कार्यर भल गुण मंद गुण उपकारिता विषय कार्यवली को जनापड़े। प्रत्येक मनीष तार दैनंदिन जीवन कार्य कला बेले जोठारे अधिक सुख पाए से सबू कार्य प्रति आकृष्ट होता है। बेंथम नीति सर्वाधिक लोकों सर्वाधिक आनंद मैक्सिमम प्लेजर फॉर मैक्सिमम पीपुल उल्लेख करी नैतिक पंथी मानक उपदेश देइचंती जे सेमाने समस्त सुख और मूल्यबोध को गोटे पक्ष एक दुख और जंत्रणा को अन्य पक्ष रखी संतुलित आईन और परिवेश सृष्टि प्रचेषा करने उचित। व्यक्तिगत सुख सामूहिक सुख व्यक्तिगत दुख सामूहिक दुख उत्तम रूपे विवेचना करी यार उपयोगिता संपर्क में मत उपस्थापन करने से चाहूले। बेंथम को यही उपयोगितावाद तत्व व्यवस्थापकर सदस्य और राष्ट्रनीतिज्ञ मानक ऊपर प्रभाव विस्तार करथिला। यही मापकाठी को आधार करी से प्रत्येक आईन गुणात्मक दिग उपकारिता और व्यवहार तर्जमा करथिले। आइभर ब्राउन को मत अनुसार बेंथम को यही नीति सर्वोच्च शिखर देश में व्यक्ति को भूल हेब नहीं। नीति उपेक्षा करने सहित जड़े साधारण व्यक्तिर नैतिक कार्य को समर्थन देइचंती। यार मूल्यबोध को से गुरुत्व देइचंती। समालोचना बेंथम को उपयोगितावाद नीति गुड़िकर समालोचक माने सुख बंद कर पारि नांती। तेणु से विभिन्न समालोचक मानक द्वारा भिन्न भिन्न भाव में समालोचित होती। से समालोचना गुड़िक निम्न आलोचना करागला। जमीक 1 होउछि मात्राधिक सरलीकरण,
ବା ଓଭର ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ୍। ବେନ୍ଥାମଙ୍କ ମତରେ ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କଳାପ ପଛରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ରହିଥାଏ। ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ଓ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ମାତ୍ରାଧିକ ସରଳୀକରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବେନ୍ଥାମଙ୍କର ନୀତି ଓ ଉପଯୋଗିତା ନୈତିକ ଓ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜାଗତିକ ପାର୍ଥିବ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରେ। ଏଥିସହିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବିବେକ ସଂଗଠିତ ବିବେକ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। 2 ହେଉଛି ମାପକାଠିର ଅନୁପସ୍ଥିତି। ଏବଭ୍ ଅଫ୍ ଦି ମାପକାଠିର ଅନୁପସ୍ଥିତି। ବେନ୍ଥାମଙ୍କ ନୀତିରେ ସୁଖର ସଂଜ୍ଞା ପାଇଁ ବା ସୁଖର ସ୍ୱରୂପ ପାଇଁ ତଥା ସଫଳତାର କୌଣସି ମାପକାଠି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସୁଖ କେତେ ପରିମାଣ ଓ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ତାହା ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ମାପକାଠି ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବା ପରି ମନେ ହୁଏ। 3 ହେଉଛି ଅସମ୍ଭବ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହୁଏ, କାରଣ ମାତ୍ରାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ ଏକ କଳ୍ପନା ଅଟେ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ସମାଜର ଅତି ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ସମାଜବାଦ ଓ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବରେଣ୍ୟ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ବା ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। 4 ହେଉଛି ଅଯୌକ୍ତିକ ଅନଜଷ୍ଟିଫାଇଡ୍। ବେନ୍ଥାମଙ୍କ ନୀତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ କେବଳ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାହା କହିବା ଅମୂଳକ ଓ ଅଯୌକ୍ତିକ ଅଟେ। ସମାଜର ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବପ୍ରବଣ ବଶତଃ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ବା ମନ୍ଦ ବିଚାର ନ କରି ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି। 5 ହେଉଛି ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତାଙ୍କର ଉପଯୋଗିତାବାଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଏକ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଅଟେ, କାରଣ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି। 6 ହେଉଛି ମାନବ ପ୍ରକୃତିର ଭୁଲ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ବେନ୍ଥାମଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାତ୍ରାଧିକ ସୁଖ ଚାହେଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଖ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁଖ ଅନୁସୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ସେ ମାନବର ପ୍ରକୃତି ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେ ମନୁଷ୍ୟର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ବିଦ୍ୱାନ ଜନସାଧାରଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଏପରି ଏକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖର କିଛି ମାନ ନଥାଏ। 7 ହେଉଛି ଅମେଳକ ତତ୍ତ୍ୱ। ବେନ୍ଥାମଙ୍କ ମତରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥର ବିକାଶ ପାଇଁ ସର୍ବଦା କାର୍ଯ୍ୟରତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଏହା ସତ ତେବେ ସେ କିପରି ସାମାଜିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ? ତେଣୁ ସ୍ୱାର୍ଥଯୁକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିବ ତାହା ସନ୍ଦେହଜନକ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ସମୂହ ସ୍ୱାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅମେଳକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। 8 ହେଉଛି ସାର୍ବଜନୀନ ନୁହେଁ, ନଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ। ସମସ୍ତ ସୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ନୁହେଁ। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ସୁଖ ରହିଥାଏ। ଏହା ସୁଖର ଉତ୍ସ ରହିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସ୍ଥାନ ବିଶେଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। 9 ହେଉଛି ଅଭ୍ୟାସର ଅବହେଳା। ବେନ୍ଥାମଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବଦା ସୁଖ ପଛରେ ଗତି କରେ ତାହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। କେତେକ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେ ସୁଖ ନ ପାଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରେ, ତଥାପି ତାହା ଛାଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମଦୁଆ, ଡକାୟତ, କୁକର୍ମ ଲିପ୍ତ ରହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭ୍ୟାସରୁ ଛାଡ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। 10 ନମ୍ବର ହେଉଛି ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି। ହି ମେକ୍ ପିପୁଲ୍ ସେଲ୍ଫିଶ୍। ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନ୍ୟ ଏ ଦିଗରୁ ସମାଲୋଚିତ ହୁଏ, କାରଣ ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥ ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ। ବେନ୍ଥାମଙ୍କ ମତରେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକର ସଂକେତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। 11 ନମ୍ବର ହେଉଛି ପରିମାଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ବେନ୍ଥାମଙ୍କ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସର୍ବାଧିକ ଲୋକଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ। ତେଣୁ ସେ କେବଳ ପରିମାଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ, ସେ ସୁଖର ପରିମାଣାତ୍ମକ ଦିଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ତମ ଦର୍ଶନ ଗୁଣାତ୍ମକ ସହିତ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ବେନ୍ଥାମଙ୍କ ଉପଯୋଗିତାବାଦ ତତ୍ତ୍ୱର ଦୃଢ଼ ସମାଲୋଚନା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଅପେକ୍ଷା ଅନନ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ପରମ୍ପରା, ପ୍ରଥା, ଉତ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ଯେତେ ପ୍ରାଚୀନ ସମ୍ମାନନୀୟ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଲୋକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ ନ କଲେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଓ ଅଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇପଡ଼େ। ଯେତେବେଳେ ସମାଜର ଆବଶ୍ୟକତା ନୀତି ଉପସ୍ଥାପିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମାତ୍ରାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଉପଦେଶ ଓ ନୀତି ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୁଏ। ତେଣୁ ଜେରେମି ବେନ୍ଥାମଙ୍କ ଉପଯୋଗିତାବାଦ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପେକ୍ଷା ନ କରି ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ତଥା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବିଚାର ଓ ଗ୍ରହଣୀୟ କରିବାର ପରିସର ନେବାକୁ ଉଚିତ। ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ
ସେଇ ଜେରେମି ବେନ୍ଥାମଙ୍କୁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ଅବଦାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।